介词是我们英语学习过程当中的一大难点，如果你可以把英语介词拿下，你的英文表达可以精准非常非常多。我们上一支视频当中已经讲解了垂直边界系统，第3季的第2章我们来聚焦水平边界系统，今天我们来讲并肩的微妙距离 beside。首先我们来看一下主流词典当中对 beside 的释义。那我们来进行一下深层的语义分析。 beside 承载着平等伙伴关系的关系隐喻。从认知语言学的角度呢， beside 暗示着并肩作战的合作模式，既保持独立性又展现团结感。这种空间关系反映了我们社会当中理想的一种协作状态，彼此支持而不互相依赖，接近而不重叠，独立中的陪伴。它既不是 over 的权力关系，也不是 under 的从属关系，而是一种水平的平等的选择性接近。 beside 源于古英语的 beside， 字面意思是在一边，这个一边不是随意的一边，而是选择的一边，我选择站在你这一边。跟以前一样，我们先来到平等关系的空间表达，也就是物理上来看 beside 表示什么。 beside 是水平边界系统当中最优雅的存在，它表示的是选择性的平等陪伴，物理并肩感的精确定位。我们来看一下 beside 如何用一个词来表达出一种物理并肩感的精确定位。接下来我给的例子当中，重点不在于它的汉语释义，重点在于你去看 beside 是如何传递出这种并肩的感觉、共享的感觉、平等的感觉。第一个例子 She sat beside him at the piano bench。 这里的 beside 体现出一种选择共享同一个音乐空间的亲密感。The cat curled up beside the fireplace。 这里的 beside 它体现出一种选择去接近那个温暖源泉的这样一种感觉。第3个例子 He walked beside her in comfortable silence。 体现出一种选择同步节奏的默契感。The old church stands beside the modern skyscraper。 体现了一种历史与现代的和谐共存的感觉。Place your cup beside mine on the table。 体现了一种物品关系的平等排列的感觉。你注意啊，我们给了这么多例子是让你去体会 beside 它的含义，但是这些例子你是不用背的。可是接下来我说的这个 beside 它的特质你要记一下。请注意 beside 它的第一个特质就是它总是暗示着一种主动的选择，它不像 next to 相对中性， beside 带有一种隐含的情感色彩，它暗示着一种我选择在你身边。比如说当我们看到这样一个句子的时候， She sat beside her sister at the breakfast table。这个句子里的 beside 不仅仅是一种位置描述，它一定程度上，尤其是在有上下文作为支撑的时候，是一种关系状态的表达，选择靠近，选择陪伴。好，接下来我们往抽象走一步。2. 抽象伙伴关系的深层表达。She stood beside him during the difficult divorce proceedings。 这里的 beside 体现出一种精神上的并肩支持。下一个例子The new research stands beside previous findings in confirming this theory。 这里的 beside 体现出一种学术地位的平等对话。His modest achievements pale beside her remarkable success。 这里的 beside 它有一种成就层面的对比参照的感觉。The senator stood beside the president's decision。 这里体现了一种政治立场的公开支持。Traditional methods work beside modern techniques in this approach。 这里的 beside 体现出一种方法论的协同运用。这些例子呢，你不用去记，但是我们来总结一下，这里的 beside 展现了它的一种双重功能，既可以表达支持，站在身边，也可以表达比较。相比较而言，这种功能的转换反映了 beside 的核心逻辑，通过空间接近来建立关系，通过关系建立来进行评判。好，我们再往抽象走一步。 beside 的边界清晰性。 beside 它的边界美学在于一种精确性，不远不近，恰好在旁边。那空间的精确定位有哪些例子呢？ The keys are beside the lamp on the mahogany table。 beside 它指出了一种明确的位置，暗示近在咫尺的便利性。下一个例子 She parked beside the Mercedes in the hospital parking lot。
这里的 beside 指出了一种具体的相对位置，体现一种选择的主动性，它是主动的停在这里。The cottage sits beside the ancient oak that has stood there for centuries. 这里的 beside 它体现了地标性的空间参照，暗示了历史的陪伴感。The bookmark lay beside the open page. 这里的 beside 体现一种功能性的空间关系，暗示即将继续的连接。我们来总结一下， beside 在空间描述当中从来不会模糊，它不像 near 那样有弹性的范围，也不像 around 那样有环绕感。beside 就是紧挨着，在旁边，边界清晰，毫不含糊。这种空间精确性让 beside 成为描述具体位置关系的很完美的工具。我们再往抽象走一步，再来看下一个用法，比较的参照框架。 Her daily worries seem utterly trivial beside his battle with cancer. 这里的 beside 建立了对比的参考系，突出了问题的相对重要性。 This minor setback is nothing beside what our grandparents endured during the war. 这里的 beside 指出了历史比较的框架，提供了不同的视角。 My amateur cooking skills are laughably inadequate beside my grandmother's culinary mastery. 能力水平的谦逊对比。 The company's recent profits look modest beside last year's record-breaking performance. 商业表现的时间对比。好了，我们再往抽象走一步喽，情感关系的边界协商。 She felt wonderfully calm beside his restless, nervous energy. 这里的 beside 指的是情绪状态的对比与平衡。His quiet, steady presence beside her vibrant, mercurial personality created perfect harmony. 性格特质的互补关系。The fading photographs beside the fresh flowers told the story of memory and renewal. 象征性的时间对比。Ancient traditions beside bold innovations create the dynamic tension of progress. 文化发展的对比张力。那你可能有发现，我们这一期给的例子比之前的稍微难一点点。那你如果遇到了生词呢，可以去查一下。Beside 在表达比较的时候呢，不是简单的优劣判断，而是建立一个对照框架。它邀请我们同时看到两个对象，然后自己做出判断。这种比较方式尊重了读者的自己的判断能力，而不是强加结论。那我们接下来要来看一下 Beside 它的情感色彩与文化内涵，选择性陪伴的深层含义。Beside 不仅仅是位置关系，更是一种情感选择的表达。Throughout the long night, she remained beside his hospital bed. 忠诚陪伴的情感承诺。The old dog always slept beside his master's chair. 依恋关系的空间表达。Even in his success, she stayed humbly beside him, never seeking the spotlight. 支持性关系的品格体现。那我们来看一下文化语境当中的 beside。在英美文化当中 beside 体现了个人边界与情感连接的平衡。Stand beside me at the altar， 婚礼誓词当中的平等伙伴关系。A friend who stands beside you in adversity， 友谊深度的试金石。The lawyer sat beside his client during the cross-examination， 专业支持的空间体现。那 beside 它的文化深度在于它既尊重个体独立，又表达情感连接。这种微妙的平衡呢，一定程度上也体现出人们对现代关系的一个理想状态。我选择与你在一起，但我仍然是独立的个体。那我们接下来来看固定搭配咯。Beside 常见短语 beside oneself， 极度激动，失去理智。Beside the point， 不相关，离题。Sit beside， 坐在旁边。那我们在笔记当中呢，还给出了简·奥斯汀的《傲慢与偏见》第7章当中的一段节选，这里面的介词使用的非常精妙。请注意，这里我们笔记上改一个小地方，我在排版的时候有个位置放错了，就是这里这个 from Austin 这个引用的位置，它应该是在 nothing to be elsewhere 后面。再下面的那一段是一个尝试仿写的事例，它不是原著当中的内容。我标出的 beside 就是想要标一下说这个段是特意多用了一下 beside 给出的一个仿写。其实这里面有个小技巧啊，当你去看的这本书或者这篇文章，它有比较多的情感表述的时候，你就会发现它使用的介词既有明面上的物理关系、空间关系，也会有隐含着的情感表达。Beside 其实就是体现出了一种平等陪伴的感觉。
选择与谁站在一起，不是被迫，而是认同；不是因为依赖，而是因为支持。所以你的猫经常会 sit beside you， 因为你的猫在向你传递一种很成熟的关系理念：我很独立，但我选择与你同行。好啦，那我们下一期要讲 near， 接近的心理张力。第3季的第2期就结束喽。非常鼓励大家在看视频的过程当中呢记笔记，而且你的笔记要多留一些空，这样你之后阅读的时候呢，还可以在笔记当中再添加更多你自己发现的例子。如果你觉得视频的内容信息浓度太高，你也可以直接购买评论当中的我已经总结好的介词笔记。我们视频当中所有的知识点，在我总结的笔记当中都有，并且会有更多的例子和拓展以及延伸，一定能够很大程度的帮助你突破英语介词这个难关。学英语学得慢没关系，但我们一定不要放弃，好吗？那我们下一期 Near 再见。See you in the next one.